नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा उत्तर ओडिशार गोटे लोक कथा बाघ डाहाणी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आसंतु शुणिबा बाघ डाहाणी कथा। जंगल पाखरे छोटिया गाँटीए। गाँ मुंडरे गोटे घरे बाप माँ छेउंड दुई भाई रहुथिले। दुहें दुहीं को भारी भल पाती। पर घरे पाइटी करी जहा पाती दुख कष्टरे चली जाती। काहारी भल मंदरे नथांती। किछि दिन गला परे बड़ भाईर विवाह हैला। भाउज को पाई सान भाई बहुत खुशी हैला। हेले ता खुशी बेसी दिन रहिलानी। भाउज जनक थिला भारी कलिहुड़ी। काहारी सुख सिरी देखि सही पारेनी। डाहाणीटाए बड़ भाई को भी से बस करिनेला। ता विद्या शिखेइला। दी जण जाक सान भाई को छी छिकार कले। घरर सबु काम करेइले। हेले खाइबाकू देला बेलकू पातर अंतर कले। एहा सत्य भी सान भाई किछि कहेनी। नीरबरे कर्म को आदरी सबु सही जाए। दिने भाउज ताको घास काटिबाकू पठेइला। घास काटू काटू बिचरार हाथ कटिगला। से जंत्रणारे काम करि पारलानी। हेले खाली हाथरे गले तो भाउज गाली फजित करिवो। से शालपत्र रे ठोलाटीए तैयारी करी तार रक्त संग्रह कला। भाउज को नहीं देखेइला। आउ कटा जगाटा भी देखेइला। ता भाउज से दिन तार सेई रक्त को तरकारी करदेला। से दिन तरकारी भारी स्वादिया लागिला। बड़ भाई आउ भाउज भाबिले जार रक्त एते स्वादिया ता मांस तो आहुरी स्वादिया हेइथिबो। तेणु ताकू मारी दबाकू स्थिर कले। ता पर दिन बड़ भाई ताकू बण को जीवा पई डाकिला। सान भाईटा तो छंद कपट किछि जानिनी। बड़ भाई कथारे बण को गला। बणरे कोली पाची लाल टहटह देखा जाउथाए। तार कोली खाइबाकू भारी मन हला। बड़ भाई ताकू कहिला, हौ जदि तोर कोली खाइबाकू मन होउची ताले गछ को चढ़ी कोली खा। बड़ भाई भाबिला आजी तो से मरिबो। तार इच्छा पूरण हो। से गछरे चढ़ी कोली खाइबाकू लागिला। बड़ भाई को तो जादू विद्या जणा अछि। से बण भितरे आउ किछि बाट आगेई जाई गोटे निरला जगार पहुंची मंत्र बलरे निजे बाघटीए हेगला। बाघ रूप हेई से सान भाई पाखकू फेरिला। सान भाई सेते बेलकू गछरु ओल्हेई गछ मूलरे बसी थाए। बाघ को देखी से पूरा छानिया हेगला। पूर्वरु से प्रतिदिन एई बण को गाई चरैबाकू आसे। सांगरे खाद्य पुड़िया भी नहीं आसी थाए। भोक हेले खाए आउ बण कुकुर मानकू दिए। अन्य पशुपक्षी मानक सहित से बंधुता भी करि थाए। ए कथा किंतु बड़ भाई को जणा न थाए। सान भाई जेमिति बाघ देखिछि तार बणुआ सांग बलिया कुकुर मानकू डाक पकेइला। स्नेहर मो बलिया माने बाघ मारुची मते जीवने। आस आस धाई आस शत्रु को मोर करनाश। सान भाईर एमती डाक शुणी बणर बलिया कुकुर सबु धाई आसिले। बाघ सहित लड़ेई करी बाघ को मारी पकेइले। सान भाई बाघर चम उतारी मांस बाहर कला। मांस को बुजुली करी बड़ भाई को अपेक्षा कला। बहु समय अपेक्षा करी शेषरे डाक पकेइला। हेले बड़ भाई आउ फेरिबो कोठू? से तो बाघ हेकी आसीथिला। आउ बलिया कुकुर माने तो ताको मारी देइचंती। भाई न फेरिबारु सान भाई एकुटिया घर को फेरिला। मांस तक भाउज हाथ को बढ़ेई देई दांड आड़ को बुलिबाकू गला। ता भाउज तो डाहाणीटाए। रांधु रांधु सबु मांस खाईदेला। अनेक समय अपेक्षा कला परे भी बड़ भाई आउ फेरिलानी। तेणु भाउज सान भाई को डाकी बड़ भाई कथा पचारिला। सान भाई ठीक ठीक जहा सब घटिथिला सबु कथा भाउज आगरे बखाणिला। भाउज जानी पारला जे बड़ भाई बाघ रूपरे ताकू मारिबाकू आसी जीवन हरैछि। से सान भाई को डाकी बहे गाली फजित कला। बड़ भाई तो आउ केबे फेरिबनी। कारण सबु मांस जाक भाउज निजे खाइछि। मंत्र बलरे जियाइले भाउजर पेट चिरी बाहरिबो आउ से मरिबो। सान भाई ऊपर तार राग बढ़ीगला। से ताकू कहिला, बड़ भाई को जदि खोजिकी न आनिबू ताहाले मु तते खाइबाकू देबिनी। मन दुखरे सान भाई बड़ भाई को खोजिबाकू बण भितरे पशिला। एमिति बण भितरे चालिछि तो चालिछि। हठात गोटे गछ उपरे पक्षी मानकर चेंचा शब्द शुणी पारिला। ऊपर को चाहि देखे तो गोटे साप पक्षी छुआ मानकू खाइबाकू जाउछि। तेणु पक्षी छुआ माने चेंचा शब्द करुचंती। एई कथा देखि सान भाईटा सापटाकू बाड़ेकी मारिदेला। सेते बेलकू संज हेई आसुथाए। मन दुखरे से सेई गछ मूलरे बसिला। किछि समय परे माँ पक्षी फेरिला।
ପିଲାମାନେ ତା ମା ଆଗରେ ସାପ ଆକ୍ରମଣ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ସାନ ଭାଇ କେମିତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମା ପକ୍ଷୀର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ସେ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସି ତା ଦୁଃଖ କଥା ପଚାରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ସେ ଫେରି ପାଇବ ସେ କଥା ମା ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ରାତିରେ କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ। ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ପଡ଼େ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଗଛରେ ରୁହ, ସବୁ ଶୁଣିପାରିବ। ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ରାତିରେ କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜା ସଭା କଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଡାହାଣୀ ସବୁ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଦେଖିଲା ତା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବିଷୟ କେତେ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଇର ମରଣ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଶିଖି ନିଜ ଲୋକ ରକ୍ତରେ ଦେବୀ ପୂଜା କରିନଥିବାରୁ ସେ ମଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକ କାହାରିକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳି ଦେଇନ, ତେଣୁ ତମ ବିଦ୍ୟା ବି କାମ ଦେବନି। ଭାଉଜ କାହାକୁ ବଳି ଦେବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ, ତମର ପୁଅଟିଏ ହବ। ତାକୁ ତମକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, କେମିତି ବଳି ଦେବି? ରାଜା କହିଲେ, ତମ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବିବାହ କରେଇବ, ଆଉ ତା ବିବାହ ଦିନ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାଘ ରୂପ ଧରି ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତମକୁ କେହି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ହେଲେ ଦେଖିବ ତମ ପୁଅ ଯେମିତି ଲୁହା ଜିନିଷ କିଛି ଧରିନଥାଏ। ଲୁହା ଜିନିଷ ଧରିଥିଲେ ବାଘ ତା ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ପୁଣି ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ସାନ ଭାଇକୁ କେମିତି ବଶ କରିବି? ଆଉ ସେ ଯଦି ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦିଏ? ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ସାନ ଭାଇକୁ ବିବାହ କର, ଆଉ ତମେ ତମ ପୁଅ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଥରେ ତମେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତମର ସବୁ ବିଦ୍ୟା କାମ କରିବ। କେହି ବି ତମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଏହାପରେ ସଭା ସରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ମା ପକ୍ଷୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମା ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ତମେ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବ। ସେ କେମିତି ପୁଅକୁ ବଳି ନ ଦେଇପାରିବ ତମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେ ତମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ତମେ ବିବାହ ହେଇ ତା ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଯାଅ। ସତକୁ ସତ ଭାଉଜର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥାଏ। ପୁଅର ବାହାଘର ବୟସ ବି ହେଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା। ସାନ ଭାଇ ତ ବାଘ ଡାହାଣୀ ଆସିବା କଥା ଜାଣେ। ତେଣୁ ଲୁହାର ଅଣ୍ଟା ସୂତା ତିଆରି କରି ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଧରି ଜଗି ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ବାଘ ଡାହାଣୀ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିଦେଲା। ଏହାପରେ ବାଘ ଡାହାଣୀ ସେଇଠି ମରିକି ଶୋଇଲା। ଭାଉଜ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ସବୁ କୌଶଳ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବସୁନ୍ଧରା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଯାହାର ନାମ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିହ ଲଗା ଚାକରଟିର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁ କଥାରେ ସେ କହେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜା ଚାକରଟିର କଥା ଶୁଣି ଖାଲି ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘାଟିଏ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଉଆସ ଭିତରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଚାକରଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରୁଥାଏ। ଦିନେ ଘା ବେଶୀ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା କଲାରୁ ରାଜା ଭାରି କଲବଲ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଚାକରଟି କହିଲା, ଛାମୁ, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଭାରି ରାଗିଗଲେ। ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, ଛାମୁ ଶିକାରକୁ ବିଜେ ହେବେ। ଖବର ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘା ହୋଇଛି ବୋଲି
ଛାମୁ ତ ଉଆସ ଭିତରୁ ପଦାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବେ କେମିତି? ସେ ଯାହା ହେଉ ଖବର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକରଟି ନ ଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସିଏ ବି ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଦିପହରିଆ ବେଳ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା ଚାକରକୁ କହିଲେ, ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତ କି? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା କୂଅଟିଏ ଥାଏ। ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାକରଟି ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଚାକରଟି ପାଣି କାଢ଼ିବ ବୋଲି ଯେମିତି କୂଅ ଭିତରକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି, ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ପେଲି ଦେଲେ। କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଚାକର କହୁଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜା ରାଗରେ କହିଲେ, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଏଣିକି ଈଶ୍ୱର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେଠୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକବାକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଦଳେ ବଣୁଆ ଲୋକ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେମାନେ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ରାଜା ଜମା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବଣୁଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ବଣୁଆ ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଦେଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ହାତରେ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଧରି ତାଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ତୟାର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏତେବେଳେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇବେ। ବଣୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜା ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ ନ ମାରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିଏ ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାରେ କାନ ଦେବ? ସମସ୍ତେ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲେ। ରାଜା ଭାରି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଘା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ଶେଷରେ ଠିକ୍ ହେଲା ଏ ଲୋକଟି ବଳି ପକାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯିଏ ବଳି ପଡ଼ିବ ସେ ନିଖୁଣ ଲୋକଟିଏ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବଣୁଆ ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜା ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ସେ ଟିକିଏ ଥୟ ଧରିଲେ। ତାପରେ ସେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ପାଖକୁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାକରଟିକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରି କହିଲେ, ତୋ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ସତ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘାଟିଏ ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତି? ଏତେକି ବେଳକୁ ତ ବଣୁଆ ଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିସାରନ୍ତେନି। ତତେ ମାରିବା ବୋଲି ପାଞ୍ଚି କରିଥିଲି, ଶେଷରେ ମୁଁ ମରଣ ମୁଖରେ ଗଲି। ଚାକର କହିଲା, ଛାମୁ, କୂଅରେ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପାଖଲଗା ଚାକର। ଛାଇ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବା ହେଲା ମୋର କାମ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କୂଅ ଭିତରକୁ ପେଲି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଣୁଆ ଲୋକେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘାଟିଏ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ନ ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ନିଖୁଣ ଲୋକଟିଏ, ମୋତେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ କୂଅକୁ ପେଲିବା ହିଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।